अस्सलामुअलैकुम की हाल ने सारे अल्लाह पाक साहब ਨੂੰ सलामत रखे आमीन सुमा आमीन। ਅੱਜ माशाअल्लाह बड़ा प्यारा खूबसूरत ठंडा ਠਾਰ मौसम बनया होया और मस्जिद च आया वैसा मिस्त्री लग्या होया। कल कोई नहीं सी लगे, अज मिस्त्री आया ते मजदूर जेड़े ने अज दो लगाए ने नाल। मैं काम थोड़ा जिहा फरदा हैगा, नाले छत डबल करनी नाले ए कालब शालब करना। हो गया शुरू काम जी? सही है। आज छत हो जाती उतू डबल? चलो पैड शैड तो बगैर ही लगे हो। वाह कारोबार अपनी जगह, मस्जिद अपनी जगह। दिन हो गए मस्जिद बनती तकरीबन कोई महीने तो उत्ते हो गए। निक्का 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 काम जड़ा ना वो छिड़िया ही रहा है। अल्लाह सोने के घर का काम इस करके जड़ा ना तसल्ली नाल ते खूबसूरती नाल भाई साहब करना पौंदा। अज हुण इंशाअल्लाह ताला इंदा मिहराब हो जाएगा उत्तों ते उस तो इलावा टाइल ला के छत पक्की होवेगी ते हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह ताला मीनार जड़े ना वो साडे लग जाने ने। कल वो आए आन इत्थे बाबू जी यार तू हर पासे टुरिया वा ना हैं इहदे हुण की करना है? पट्ठे वड्डना। सही है। तो उन्होंने इतों पमैश वगैरह करवाई है। हाँ आंदे आन तुसीं इहनूं छत नूं डबल करो फिर ये है ना बई मतलब थल्ले थल्ले नवार लाना। हाँ परसों तक बल्कि 2-3 दिन हैं विच ना। सही है। बस सही है, नाल नाल मिट्टी ला दी है, पानी शानी नेड़े ना आवे ते ए जड़ी ना नी भाई साहब बन गई है। अगों इत्थों नी जड़ी सीधी लैके जावणगे वजू खाने परली साइड ते बनणगे। जड़ी परली नी वली है तो वजू खाने तो साइड ते रह जासे। वजू वगैरह करके मुड़ बंदा बाद च आ जांदा है। सही है। तो वजू खाने नूं पर नाल निक्की निक्की दीवार देनी पौसी। हाँ सही है। अपना थड़ा बना के चलो सही हो। चलो इंशाअल्लाह ताला हुक्के ही नाल बखाई बैठे। हां जी बाबे आख्या साडे बजुर्ग साहब ना के सानू हुक्का चाहिदा भी सिगरेट मैं पींदा कोई नहीं। उत्ते सवा रख के ले आंदी हुक्के दे भी है। हां जी वाह बाबा हुक्के ते सुता मार बाबे ने हेठा ना सट्टी हुक्के थल्ले से टेना किते। हां हाँ जी अल्लाह वैसे ना किसी गाल तो मरूम ना रह जाए। ये किए ओंदे वास्ते आपां नु चाहिदी है शटरिंग वाला सामान। मोड़ो साका बलियां चाहिदियां। एक मिस्त्री आया साका दूई शटरिंग ले और लोहे दी आ जेडी मतलब नहीं लेंदे के लोहे दी शटरिंग ला के उन थले बलियां ला के फिर माल पाना। बाबे ने तिन्ना बालियां ते एक टिया ते माशाल्लाह काले खलवा दे। वाह 5 वेट उत्ते लगी पई मतलब जड़ जोड़ के रखी। हां जी जोड़ के रखी उंदे उत्ते ओ ता पहने थापियां एक दो आख ले रेडी मैं कहूं मैं थापियां किदू ले थापियां चाहते जोड़ नहीं आन। सही थोड़ा नाल गुलाई गुली नहीं जंदी। हां आंदा ना बाबा ए हुन बाबा उत्ते सरिया पाना नहीं मैं गुलाई करूगो। सही है। इस मस्जिद का कोई नाम ही आप रखिए। मस्जिद बहारे मदीना। सही है। गुलजार मदीना या बहार में। सही है। बाकी और भी कई नाम होंगे ने समझो कि मस्जिद उस तरह का। हाँ हाँ जी मस्जिद अक्सा मेरा ख्याल कोई नहीं इत्थे कोई नहीं बाहर ले मुलाफे यानी कि हम नाम रख मतलब उसके नाम तो मंसूब कोई है इत्थे अपने एरिया च कोई नहीं है। मस्जिद अक्सा ही रखो अपने वडका दा नाम रख लो। सही है। अपने वडका दा नाम है जगह साडा किबला वो है ना। हां मस्जिद अक्सा ही है। हां
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਮਸਜਿਦ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਰਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਬੈਨ ਭਾਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਖਾਂ ਬਈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਸੇ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਹੋ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਰਸਾਂ ਜਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਘਰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੌਲੀ 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 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੂਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਔਰ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੈ। ਆ ਚੱਲ ਪਕੜ ਲੈ। ਰੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਵੇਖ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਾਮਨੂੰ ਵੀ ਆਸਿਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾਮਨੂੰ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਬਲ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜਾਮਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੱਗਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਮਰੂਦ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਿਆ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮਸਲਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਵਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾਮਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੇਗ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਈ ਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿੱਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਵੇ ਚਾਬੀ ਵਿੱਚ ਠਾਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਫਲ ਨਸਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੋਲੇ ਦੀ ਨਸਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰੂਦ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ। ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਰੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਵਣ ਤੇ ਆ ਲਸੂੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਕਰ ਵੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਿੰਮਾਂ ਸ਼ਿੰਮਾਂ। ਤੰਦੂਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ 80 ਦਾ, ਪਹਿਲੇ 80 ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮਾ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੂੰ ਰਹੇ? 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਾਂਡਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਠਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਲਕਾ ਨੁਲਕਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਪਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਊ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਚਮਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਸੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਦੀ? ਮੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੱਕਰ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੱਕਰ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਜਾੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਲਾਲੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਲਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪਰਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਨਲਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਡੇਰਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ
ਚੋਣ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੋਲ ਗੁਲਾਈ ਚ ਨਿੰਮ ਆਈ ਨਾਲ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਸਦੇ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਡੇਰੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਾ ਉਜਾੜ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਭਈ ਹੁਣ ਖਾਦ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਹਾਈ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਔਸਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਡੇਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਠਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸ਼ਈਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 8-10 ਸਾਲ ਅੱਬੂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ 10-12 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਨ ਇਹ ਤੋੜ ਹੀ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੋਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਲਾ ਨਾਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 3-4 ਇਕੱਠੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂ 2-3 ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਾਗਾ ਟਾਪਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਜਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਆਦੇ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਟੱਪਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਚੜੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰਫ ਭਰਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਲਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟਟੇਰੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਟਟੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖਸੂਸੀ ਤੋਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਚਰਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੀ ਵਧੀਆ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਵਾਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨੱਪ ਨੂਪ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਟਿਉ 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 ਅਰੇ ਭਾਜਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਆਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੱਕਰ ਆਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੱਫਿਆ ਥੱਕਿਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਛੰਗਾਈ ਛੰਗੂਈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗਾ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਸੇ 443 ਵੜੈਚਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੜੈਚਾਂ ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਆ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ रिकॉर्ड होगी। एक कमेंट है बाबा जी और दे बारे कि बाबा जी की जिन लोगों ने हेल्प की है अल्लाह पाक उनको अजर दे, आमीन। और बाकी सब मिलकर सपोर्ट करनी चाहिए वरना कमरा उनके ऊपर गिर जाएगा। इन्हें भाई साहब कोई शक नहीं है, जिस तरह सिस्टर कह रही है उन्हें तो मतलब वेख के जायज़ा लाया तो मेरे तो कोल बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है ना। यानी कि मैं तकरीबन डेली जाके ते अपडेट जो ना लेंदा रहना ते तुहाडे नाल भी कई बार शेयर कर देना, कई बार नहीं शेयर करता। आज मैं नहीं जा सकिया, पिछले टाइम चक्कर मारांगे, उन्हों का काम जो ना इंशाल्लाह क्लियर करना है। बाकी खाला परवीन के बारे कमेंट आई कि भाई अगर आपको मतलब है कि उनकी हकीकत के बारे में पता नहीं तो ऐसी वीडियो भी मत बनाया करो। ये गल तुहाडी ठीक है, लेकिन उस तो बाद मैं उन्होंने हकीकत भी जानी है कि वाकई क्या उन्होंने उत्ते कर्जा है या नहीं है। एक ऐसा बंदा है जिंदे मतलब एक ना कोई मेरे नाल लेना देना है, ना ही खाला परवीन नाल। उन्हें सारी हकीकत दसी, उस आखिया भी 1.5 लाख तकरीबन इन्हों का कर्जा जोड़ा है ना ओले पहले को चाह के ते इन्ना समझो कि उदो टाइम पास किया, ठीक है ना। कोई तू हेल्प की है तो कुछ जोड़ा ना उन्हें समझो और ऊपर कर्जा उठा के ते टाइम वक्त पास किया। अगला कमेंट उन्हें लिखा जी, मानती हूँ कि वो गरीब हैं लेकिन हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। आप ऑलरेडी इतनी हेल्प करते हैं सब की, ऐसे बाकियों पर भी गलत असर होता है। यानी कि उन्होंने कहना यह है कि बाकी लोगों की फिर हेल्प नहीं होती। ये भी गल तुहाडी वजह हैगी, लेकिन जो हकीकत है ना मतलब है कि वो मैं ज़रूर उन्होंने यानी कि कल की वीडियो तो बाद शाम टाइम उस बंदे ने मेरे नाल शेयर की। उस आख्या भाई अगर तो तुहाडे कोल हेल्प हो सकती या कोई कर सकता है तो ठीक है। वाकई इन्हों ते कर्जा भी है, दूसरा इन्हों के कारोबार बंदिश भी हुई है। अल्लाह पाक जी उन्होंने लिए आसानियाँ करे। इन्होंने कहना सी कि अगर हो सके तो इन्हों की हेल्प करा देना, अल्लाह ताला तुहानू जजा देसी ते जेड़े कोई करते हैं उन्होंने भी अल्लाह ताला नेक जजा देसी। तो साडा काम हुंदा है मालूमात फराहम करना, ठीक है ना। दूसरी गल रही कि मैं मतलब उन्होंने नाल राबते क्यों नहीं रहिंदा, मैं उनके नाल छड़ के किसी नाल भी कदे मतलब एक ना फजूल या बिला वजह कदे राबता नहीं किया। वो कदे मतलब सलाम दुआ खुद कर लेंदे हैं मैसेज करके, वरना मैं आप कदे कॉल नहीं की। काम काज इतनी मसरूफियात होंदी है, टाइम नहीं लगता कि खुद कॉल करा। मैं यकीन करो मुसरत सक्की भैन है, उनके नाल कदे खुद राबता नहीं किया। उनकी कॉल आ जाए तो सुन लविंदी है। क्यों आसिया हर टाइम मेरे नाल ही होंदी है। हुण पैंदी तुहानू पता भी कदे कदा नहीं होनी, नहीं मेरे नाल होंदी। तो इस करके भाई साहब मैं राबता शब्द उन्होंने नाल नहीं रखता, ना उन्होंने कोल कदी मालूमात लई है, ना उन्होंने हाल चाल पूछया। वो कदे आपे कॉल करें या मैसेज करें तो सुन लविंदा, वरना आप खुद स्पैशल कदे कॉल नहीं की, ठीक है ना। और एक और सिस्टर कह रही थी कि मतलब साजिदा परवीन का कमेंट से कि उदन तुसी आप आख्या भी लड़के वालियां की तरफों ये सारा इंतजामात किया गया। भाई मैं इन्नी गल की आई तो इंतजामात माशाल्लाह वावा सारा होया पिया। हो सकता है लड़के वालियां ने हेल्प की या मतलब उन्होंने रोटी पानी का बंदोबस्त किया हो। मैं तो गल इन्नी की है, बाकी एग्जैक्ट मैनू मालूमात का नहीं पता भी उन्होंने उधार चाह के ते और ऊपर मतलब कि लैन देन करके ना ते अपना वो वक्त पास किया, ठीक है ना। तो उनकी हकीकत भी जी है ना उस बंदे ने सानू दसी है, जोड़ा कि तकरीबन इन्होंने उंज आप जाती तौर पर जानता है, लेकिन ये खाला परवीन और उन्होंने मेरे हिसाब से ना जानते उस। पर उस बंदे ने मैनू ये मालूमात फराहम की है। उन्हें वीडियो वेख के उस तो बाद उन्हें मैनू बाकायदा मेरा नंबर चाह के तो मैनू मैसेज किया कि भाई ये वाकई समझो कि ना कर्जा इन्ना देना है, ये समझो कि ना इस दे कोई शक नहीं। अगर तुहाडे कोल हेल्प होंदी या कोई कर सकता है तो जरूर कर देना। साडा काम है मालूमात देना, अगा होंदी किस्मत। क्यों आसिया बाकी लेने देने बिस्कट लेने देने पापड़ नहीं बिस्कट होंदे नसीब होंदे ने, एवें बिस्कट आ छड़ींदे।